ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। नहीं अरमान, मीटिंग असी शेड्यूल के हिसाब नहीं करांगे। वैसे भी ये मीटिंग करके ना मैं घर जाना, किते कुछ लोगों को ना लगे कि मैं सारे काम उन्होंने दे सारे नाल ही कर। आ जाओ अरमान, तुसी बैठो, मीटिंग शुरू कर दे। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं एक दो चीज़ां फिगर आउट कीतियां सी, चैक भी कीतियां, उन्होंने कॉल करके भी पता किया है, पर मैनूं लगता है कि उत्थे जाके सर्वे करना भी बेहतर रहेगा, सानूं ज़्यादा आइडिया हो सकेगा कि इदां क्यों हो रहा है। मैं कुछ लिस्ट भी तैयार की है, एक बार तुसीं चैक कर लो, इहदे नाल पता लग जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पुन्ना मैं घर आ गई, मैं तुहानूं थोड़ी देर बाद कॉल कर। पर मैं गल करनी है हले। ओहो, मैं क्या ना कि मैं इस वक्त गल नहीं कर सकती। नहीं तुसी ना फोन कट्टो, जदों प्लान स्टार्ट करना होगा ना मैं तुहानूं आपे दस दूंगी। मासी तुसी ना मैनूं हर बार डरा दिंदे हो, की होया? तू फोन ते किहदे नाल गल्लां करदी रहिंदी आ? जरा मैनूं भी ते दस। मतलब अच्छा ए तो मेरा दोस्त सीगा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ ਮਾਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਾ ਚੂਹੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਲੈ ਆਓ ਨਾ। ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਗੇ, ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਬਸ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू। ठीक है, मैं यही कहना सी। मैं चलती हूँ। सर ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ प्लीज फ्रूट खा के मेडिसिन ले लियो विटामिन की। ओके अब मेरे वास्ते ना एक कॉफी मेरे कैबिन च रख दियो। ओके सर। वैसे देशो कभी भी तेरी केयर करनी बंद नहीं कर सकती है ना? की रणवीर तेन तो पता ही होना आ दूध फ्रूट्स मेडिसिन ये सब देशों ने भेजियां तेरे वास्ते। वो तेरी केयर करनी कभी बंद नहीं कर सकती। मैनू पता जे तेन ये गल पता है तो फिर तू देशों को अपनी लाइफ से दूर कर ली कर रहा है। ओनू घर चों कड्ढण दा फायदा की है जो उन्हें तेरी लाइफ इन्वॉल्व ही रहना। ते कोई नहीं, वो थोड़े टाइम दे लिए इतना करेगी फिर आपे हट जाना। पर मेरी वारी तो टाइम नहीं से लग गया उन्हें। मेरी वारी तो फटाफट मैं तो वक्त होके अपनी एक नवी लाइफ स्टार्ट करती सी उन्हें, है ना? मैं सही कह रहा ना? क्योंकि मैं उहदे नाल चीटिंग नहीं की सी। यही तो मेरी गलती है। मैं देशों वर्गी कुड़ी नूं धोखा दिता, उन तकलीफ पहुंचाई। अज भी मैं अपनी लाइफ एक बहुत बड़े गिल्ट ना जी रहा। जे मेरे कुछ वस हुंदा ना तो मैं अपने पुराने टाइम नूं चेंज करने की कोशिश करता, अपनी कीती हुई गलतियां नूं सुधारता। मैं जरूर करता, चाहे किसी भी कीमत पे मैनूं कुछ भी करना पैंदा। मैं देशों नूं एहसास कराउंदा कि मैं चंगा इंसान। पर इदां दा कुछ हो नहीं सकता। जे मेरे कोल चांस हुंदा ना कोई तो मैं देशों नूं ओ लाइफ दिंदा, ओ खुशियां दिंदा जिसदी वो हकदार है। बहुत कुछ करना चाहना मैं पर कुछ कर नहीं सकता। पर दूजे पासे जब मैं तेनू देखदा है तू तो ਉਹਦੇ वास्ते बहुत कुछ कर सकता है। पर फिर मैनू एक गल समझ नहीं आ रही कि तू ਉਹਨੂੰ अपने आप तो दूर कर ही कर रहा है। कि तेनू देशों की वैल्यू का नहीं पता, कि तेनू ये बिल्कुल नहीं पता कि ਉਹਦੇ वर्गी कुड़ी तेरी लाइफ च दोबारा होर कोई आ नहीं सकती। जे तेरे कोल चांस होवे देशों नू अपनी लाइफ च वापस लियाउण दा, माया, हाँ माया, की गल हुई? ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬ ਰਣਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ। ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਓਕੇ। अब की तेरे कोल अजे भी चांस है। चांस? मैं कुछ समझ नहीं रहा, तू की कहना चाह रहा है? देख हरमान, सारी सिचुएशन तेनू पता ही है ते तेनू ये भी पता है कि मैं हुण इस काबिल नहीं है कि देशों नू वो खुशियां दे सका जो कि वो डिजर्व करती। पर तू ओनू वो खुशियां दे सकता है। ते वैसे भी देशों हुण तेरे नाल तेरे घर च रह रहे हैं। तेनू बस उन्होंने ये एहसास करवाना कि तू उन्होंने वो सारी खुशियां दे सकता है जो कि वो डिजर्व करते हैं। तेनू बस उन्होंने यकीन दिवाना है कि तू हुण बदल चुकिया, तू एक बेहतर इंसान बन गया ते तू एक इहो जिहा इंसान बन गया जिन्हों देशों डिजर्व करती। मैं मनदा कि ये कोई आसान काम नहीं, पर तेरे कोल ये चांस है ते हो सकता है कि शायद ये तेरा आखिरी चांस हो। देख मैं तेरी हेल्प कर सकता,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਵੀਰਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਰਣਵੀਰ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ। ਰਣਵੀਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਬਰੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਣਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਰਣਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ? ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸਾ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तू सिंपल ही है ना? देख, मैंने चंगी तरह पता, तेरी खामोशी दस रही है, साफ साफ बयान कर रही है तू सिंपल। देख, मेरी लाइफ तो दूर रह। जे तू मेरी लाइफ से दोबारा आने की कोशिश की, मैं तेरी लाइफ को तबाह करके रख दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं सर, सिंपल मैम ने तो काफ़ी टाइम हो गया थे, किसी ने देखा नहीं। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ठीक है सर, मैं देखदा। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਿਆ? ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ? नहीं सर, मैं तो अंदर तो आई, मैं नहीं देखा सर। इत्थों आया मैं। अरमान, की होया? ठीक तो हो? हैं? ओ कुछ नहीं देशो, मैनू ना हुणे सिंपल दिसी। वो दिसी फिर नहीं भी दिसी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पता नहीं
ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ठीक है जी। हाँ जी, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? रणवीर, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਵੇ मतलब? हाँ जी, सर्वे मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇ 'ਚ। सिंपल वाला ब्रेसलेट? कौन है? अरमान, मैं तो तेरे वास्ते चाह लेके आई सी पुत्र। हाँ? अरमान, तू एवें किवें करता पे? तू ठीक तो है पुत्र? मैनू की होना? चंगा पड़ा तो हैगा मैं, कुछ नहीं आया मैनू। अरमान, चाह तो पी के जा पुत्र, मैं तेरे लिए चाह बना के लाई हां। देख देशो, पता नहीं इनू की हो गया, ये इदां दा बर्ताव क्यों करी जांदे? मैं भी यही सोच रही थी कि ये इदां दा बर्ताव क्यों कर रहे ने, इन्हां नूं एकदम की हो गया? कह रही सी सवेर दे कि सिंपल नजर आ रही है बार बार। जब दी सिंपल नजर आई है उतों दा इदां ही बिहेव कर रहे ने। ले, ऐसी केड़ी वड्डी गल है? जे सिंपल दिखाई भी देगी तो केड़ा वड्डी गल होगी? हाँ, यही मैं सोच रही थी कि इदां दी केड़ी गल होगी। चंगा भला पैसे लेके मेरी लाइफ चो दूर चली गई सी मेरी बेटरमेंट वास्ते, हुण वापस की आई है लैण वास्ते हो। मैं बिल्कुल भी सिंपल नूं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करन दे सकदा। मसा मसा देशों ना मेरी गल बनने दा चांस बनदा मैं बिल्कुल स्पॉइल नहीं करन दे सकदा। कुछ तो करना पड़ेगा मैनू, कुछ तो करना पड़ेगा। की करा? हेलो, हाँ सतबीर। अब हेलो हेलो हेलो, तो आवाज नहीं आती भी। हेलो सतबीर, अब तू सिंपल ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ। ਦੇਖ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੰਨੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਵੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ ਅਰਮਾਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗੀ ਉਹ। ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ। ठीक है सतबीर, बड़े भरोसे नाल तैनूं मैं काम सौंपण लगा वां। ध्यान रखी, कुछ भी होए मैनूं दस्सी। हाँ, ये बेटर रहेगा। अरमान, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। थैंक यू रणवीर, मैं चलता। वेलकम।
ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।